साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ बलिहारी गुर आपने। द्योहाड़ी सदबार जिन मानस ते देवत कीए। करत न लागी बार। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार। एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। कुंभे बद्दा जल रहै जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहै गुर बिन ज्ञान न होए। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपन्न अगन कटह सब तेरे। गुर नैण बैण गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कहै। जिन गुरु न देखियो नह कियो ते अके अथ संसार में। हम अवगण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीतल एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम इक अरदास पाठ कीरत की। रामदास राखो इक अरदास पाठ कीरत की। रामदास राखो सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सु
दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसो कुरसो झट्टिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया अजन सच्चा पातशाह सिर साहांदै जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बे सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी सूही महला पंजवा। जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मह पाओ राख लेहो एहो बखई जियो देहो अपना नाओ जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मैं पाओ राख लेहो एहो बखई जियो देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी ताकै पाछै जाओ छोड़ जाहे जो सगल को फिर लपटाओ करो कृपा करुणापते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ छोड़ जा जाते नाही को सुखी ताकै पाछै जाओ छोड़ जाहे जो सगल को फिर लपटाओ करो कृपा करुणापते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक
बाणी के बोहित राजान राज, भानान भान, देवान देव, उपमा महान। समर्थ गुरु सर्व शक्तिमान, शब्द अवतार, धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार दे समागमां दे विच अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। पातशाह जी दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने पंज बाणियां दा नितनेम, श्री सुखमनी साहब जी दे जाप शब्द कीर्तन, आनंद साहब जी दे पाठ आप जी ने श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चोजी प्रीतम पातशाह महाराज जी ने अमृत वेले प्रकाशवान होके सानू पावन हुक्मनामा साहब बख्शिश कीता है। इस पावन शब्द की आपा ने विचार श्रवण करनी है। विचार प्रारंभ करन तो पहला आओ अपनियां खिंडियां हुईयां बिड़तियां नूं एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते रसना नूं करिए पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मह पाओ, राख लेहो एहो बखई जियो, देहो अपना नाओ। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जिन्हां दे बाबत भट्ट साहबान जी बचन करते ने कि जदों धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने गुरु अर्जन देव महाराज नूं गुरगद्दी बख्शिश की, सतगुरु गुरु नानक दी गद्दी दे पंजवें वारस बने। उस तो बाद सतगुरु जदों गुरता गद्दी उत्ते विराजमान होए
ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬਿਠਾਇਓ। ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵਪੁਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬਿਠਾਇਓ। ਰਹਿਸ ਕਿਓ ਸੁਰਦੇਵ, ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਨਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਸ ਕਿਓ ਸੁਰਦੇਵ, ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪ ਹੈ। ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ, ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪ ਹੈ। ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰੋਂ ਕੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਪਿਰਥਮੀ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 745 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 746 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੜ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 3 ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨ, ਮਹਾਦੇਵ 3 ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ब्रह्मा जैसे, विष्णु जैसे, महादेव शिव जी जैसे, ये भी 3 गुणा की जिहड़ी माया है, रजगुण, तम गुण, सतगुण, इहदे करके कहंदे ये भी रोगी हन, जिस करके होमै दे विच ही ये सारे कर्म कमा रहे हैं। तो उही बचन सतगुरु गुरदेव पिता जी थे करते ने, कहंदे
हे परमात्मा जिन मोहे ब्रह्मंड खंड, जिस माया ने ब्रह्मंडां नूं खंडां विच रहण वाले ब्रह्मंडां विच रहण वाली लुकाई नूं मोया होया है, ताहू मह पाओ। उसे ही माया दे विच मालक जी मैं भी गलतान हुंदा जा रहा, मेरा मन भी उस माया विच ही जा रहा है। आप जी मेरे उत्ते बख्शिश करो। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने माया दी बहुत सारिया उदाहरणा देना कीतियां। सतगुरु जी कहंदे ये माया बड़ी बलवान है, इस माया ने बड़े बड़े देवतियां नूं मोह लिया। कहंदे इन्ने बल वाली है कि सरपनी ते ऊपर नहीं बलुआ, जिन ब्रह्मा विशन महादेव छलिया। कह जिस माया ने इस तो बड़ी बलवान, माया तो बड़ा बलवान कोई नहीं है। जिस माया ने ब्रह्मा जैसे विष्णु जैसे महादेव नूं छड़ लिया। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਛਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਹੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ शिव जी की गल करिए, जदों देवते ते दैंतां ने इकट्ठे होके समुंदर का मथन किया, समुंदर नूं रड़कना किया, ते हिंदू मत के ग्रंथ स्रोत आखते ने कि उस समुंदर 14 रतन निकले। उन्हां 14 रत्नां दे विचों एक रतन सी आबे हयात, जिन्हों अमृत आख्या जाता है। अमृत पीण दे लई देवतियां ते दैंतां दा आपस युद्ध होया। इस युद्ध नूं खत्म करन दे लई विष्णु जी ने मोहनी रूप धारण किया। ये हिंदू मत के ग्रंथ आखते हैं कि विष्णु जी ने मोहनी रूप धारण किया, ते मोहनी रूप इन्ना सुंदर स्वरूप सी, जिहड़ा वो अमृत सी वो देवतियां नूं पिला दिता, दैंत खाली रह गए। ते वो मोहनी रूप श्री शिव जी ने देखना किया, ते शिव जी गुरु सवारे फिर उस समय उस मोहनी रूप नाल स्पर्शता करन दे लई इहदे मगर मगर दौड़िया, ते इस तरह परमेश्वर की माया विच शिव जी भी गलतान हो गया। हुण तीजा है विष्णु। विष्णु के बाबत ये लिखा गया कि जलंधर नामे दैंत होया, जिहदे नाल श्री विष्णु जी का युद्ध हो रहा, ते युद्ध विच वो दैंत नहीं हार रहा। लम्मा समा तो युद्ध चलता रहा, बहुत सारा अपनी सैना का नुकसान कराया, पर जंग दे विच वो दैंत जिहड़ा है खत्म नहीं हो रहा। श्री विष्णु जी ने यह पता किया कि इस दैंत मेरे पासों हारदा क्यों नहीं, कारण क्यों की है। तो उदों गुरु सवारे पता किया कि इसकी जिहड़ी घर वाली अपने पति व्रता धर्म विच परपक्क है, सती है, जिस करके उहदा बल शक्ति नूं प्राप्त हो रही है, ये नहीं मर रहा है। तो विष्णु जी ने सब तो पहला इसकी घर वाली का सत भंग किया, फिर दैंत नूं मारना किया। तो गुरु सवारिओ इस करके सतगुरु ने ये तत्व देखे पहला चंगी तरह कि किहड़ा किहड़ा कर्म किया। फिर पातशाह कहते ने सरपनी ते ऊपर नहीं बलुआ, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया।
ਕਿਸੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਤ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਛਲਣੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ। ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਫ਼ਤਾ ਬੱਦਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੀਵੇਂ ਤਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਤਲ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਧਰਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੜ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣਿਓ ਬੋਲੇ ਦੋਰੈ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਬਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੋੜਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਰਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ।
एक दिन सतगुरु महाराज के साहबजादे बाबा मोहरी जी बैठे हुए ने। बाबा मोहरी जी के मन च एक ख्याल आया कि मना जिन्नी भी अज सतगुर के दरबार च पिता गुरु के दरबार च माया चढ़ेगी, चढ़ावा चढ़ेगा, वो माया मैं सामना करा। मैनू पिता गुरु जी हुक्म करते हैं कि पुत्र मोहरी तू माया नू सांभ, माया नू गिण के रख। हुण सत ये मन च फुरना कर रहे तो गुरु पातशाह अंतरजामी हैं। जो सारिया संगतां ने मत्था टेकिया, मत्था टेकण संगतां बैठ गईयां ते गुरु पातशाह जी अंदर मन दी जानदे ते पातशाह कह खजानची आया तो सत नूं रोक दिता, कहण कि नहीं अज साडा पुत्र मोहरी जिहड़ा है इस माया नूं सांभेगा। बड़ा खुश होए बाबा मोहरी जी कि मेरे पिता गुरु ने मेरे मन की बुझ लई। कहते चाह दे नाल माया गिणन लग पिया। गर्मी की रुत सी, चिट्टे वस्त्र पहने हुए ने। हुण जदों गिणदा है तो हत्थ जिहड़े काले हो गए, मुड़को मुड़की हो गया ते हत्थ काले होए। जदों पसीने नूं पूंझदा मुख उत्ते हत्थ लाउंदा ते मूँह भी काला हो गया। वस्त्रां नूं लगे चिट्टे वस्त्र, उहदे उत्ते हत्थ लगे, दाग लागे, वस्त्र भी काले हो गए। जदों माया गिणी गई ना, गिण के सतगुरु नूं कहना पातशाह जी इन्नी माया हो गई है। ते धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज बाबा मोहरी जी वल देख के हसदे ने, मुस्कुराउंदे ने ते सतगुरु आखदे पुत्र अपना मुख दर्पण भी जाके देख। जो दर्पण के अगे जाके बाबा मोहरी जी खलोते ने, की देखते ने कि मुख भी काला, हाथ काले ने, मुख भी काला, वस्त्र भी काले हो गए ने। उस समय अपने हाथ पैर धोते, वस्त्र साफ करके पिता गुरु कोल आए ते धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने फिर समझाया कि पुत्र ये माया का रूप है ही ऐसा है। जिहड़ा जीव इस माया विच गलतान हो जाता, हाय माया करदा फिरदा सारी जिंदगी। कहते असल विच जिवें प्रतख तौर ते मुख काला होया, वस्त्र काले हो गए ने, उस जीव का फिर अंतःकरण काला हो जाता है, वो अंतःकरण साफ नहीं हुंदा। सतगुरु कहण लगे तेरी बाहरली कालख जिहड़ी सी, हत्थां नूं कालख लगी ते तेरे वस्त्रां नूं कालख लगी, तो वस्त्र तैं चेंज कर ले, हाथ साबण नाल धो ले, पर अंदर कहंदे किवें धोता जावेगा? अंदर नहीं धोता जावेगा। अंदर नूं धोण दे लई नाम सिमरन सेवा करनी पवेगी। सेवा सिमरन दे राहीं तेरा अंतःकरण साफ होवेगा। गुरबाणी विच आपां पातशाह दे बचन पढ़दे हैं ना कि भांडा हच्छा सोए जुत सुभावसी, भांडा आत्मलीन धोता हच्छा न होए सी, गुरु द्वारै होए सोझी पाए सी, एत द्वारै धोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप बरताए सी, मत को जाने जाए अग्गै पाए सी, जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी। जिहो जे जीव तू कर्म कमावेगा ओहो जे तैनू फल मिलेगा। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज पावन शब्द द्वारा दस रहे ने, कहते हे परमात्मा जिन मोहे ब्रह्मंड खंड, जिस माया ने सारे ब्रह्मंडा नूं खंडा नूं, ब्रह्मंडा विच रहण वाले लोक, खंडा विच रहण वाले लोक, उन्हां नूं माया ने मोया होया है, ताहू मैं पाओ। ते मैं भी मालक जी उस माया दे विच ही गलतान हुंदा जा रहा हाँ, मैं भी उहदे विच ही खचत हो रहा हाँ, ते मेरे उत्ते बख्शिश करो। राख लेहो एहो बखई जियो, देहो अपना नाम। हे मेरे मालक जी इस बखई बिख वाली जिहड़ी माया ना, इस माया तो मैनू रखना करो, मैनू इहदे च गलतान ना करना करो।
ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਖ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜਾਓ, ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਜੋ ਸਗਲ ਕੋ, ਫਿਰ ਲਪਟਾਓ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ, ਜਾਤੇ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਪਾਉ, ਤਾਹੂ ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜਾਓ, ਉਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵ ਦਾ ਡੰਬਰ ਵਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜਾਊ, ਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਪਾਸੋਂ 5 ਪਾਂਡਵ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੇ ਭੀਮ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਇਹ 5 ਪਾਂਡਵ ਜੂਏ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਇੰਝ ਕਰ 2 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਕਰ, 2 ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਕਰ।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਗਿੱਠ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 3 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 3.5 ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, 3 ਹੱਥ ਧਰਤੀ, ਐਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਣੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 4। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ 3 ਹੱਥ ਧਰਤੀ, ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 3 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਣੇ 4 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਐਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਈਓ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਤਾਈਓ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛਲਣ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ, 3 ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਨ ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜਾਓ, ਉਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਜੋ ਸਗਲ ਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਪਟਾਓ, ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਬਾਰ ਮੈਂ ਲਪਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੇ ਕਰੁਣਾਪਤੇ, ਕਰੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ 8 ਪਹਿਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
कि अपनी साध संगत विच नानक नूं समाणा करो। भाव जिथे आप दी संगत हुंदी होवे, वडियाई हुंदी होवे, ਉਹ संगत आप जी नानक नूं बख्शना करो, ताकि नानक संगत करके नानक भी अपना पार उतारा कर लवे। ये गुरु सरे गुरु नानक पातशाह महाराज दे मन की निमरता है। जिहड़े सतगुरु महाराज दीन दयालु सतगुरु हन, समर्थ हन, सानू सतगुरु ने सिखाया है कि किस तरह गुरसिख ने परमेश्वर के चरणों च, गुरु के चरणों च बेनती करनी है। तो बेनती जिस तरीके नाल आपां बेनती करांगे, फिर सतगुरु साडे उत्ते प्रसन्न चित्त होणगे, सतगुरु साडे उत्ते फिर बख्शिशां करनगे। ये गुरु सवारे पातशाह जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदिआं तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीआं। संगत अते सतगुरु बख्शण योग हन। भुल चुक दी खिमा करनी जी। आओ कुछ समय लई आपां गुर